মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় বিলাসবহুল ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে রীতিমতো জখম অবস্থায় লীলাবতী হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন একজন অটো চালক। সাইফের ফ্ল্যাট থেকে লীলাবতী হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় 2 কিলোমিটার। কিন্তু ঘটনার দিন ভোর রাতে শর্টকাটে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই অভিনেতাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিলেন ওই অটো চালক ভজন সিং রানা। কার্যত তার জন্যই এ যাত্রায় বেঁচে যান ছোটে নবাব। তবে প্রথমে যখন সেই রাতে তাকে অটোয় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, মানে সাইফকে, তিনি অভিনেতাকে চিনতেও পারেননি। ইন্ডিয়া টুডেকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানিয়েছেন অটো চালক ভজন সিং রানা। তবে তিনি জানান, জখম অবস্থায় একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন তার অটোতে ওঠেন। সঙ্গে ছিলেন আরো একজন। অটোতে ওঠার পরই তিনি জানতে চান কোন হাসপাতালে নিয়ে যাব। এরপরই তাকে জানানো হয় লীলাবতী হাসপাতাল। এরপর দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছানোর পর তিনি জানতে পারেন যে যাকে নিয়ে এসেছে জখম অবস্থায় তিনি আর কেউ নন, তিনি অভিনেতা সাইফ আলী খান। এরপরে অবশ্য দ্রুত স্ট্রেচারে অভিনেতাকে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। অটোর ভাড়াও নেননি তিনি। তবে তার আশঙ্কা, এই ঘটনায় তাকে আবার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ না করে। দেখা হলে সাইফ আলী খানকে কিছু বলতে চান তিনি। অটো চালক ভজন সিং বলেন, একবার বলতে চাই সাইফ, আমি আপনাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম সেই রাতে হাসপাতালে। তবে একই সঙ্গে সাইফের মতো অভিনেতাকে তার অটোয় হাসপাতালে পৌঁছতে পেরে ধন্য এই অটো চালক। শেষ পর্যন্ত যে দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছে দিতে পেরেছেন অভিনেতাকে এবং সর্বোপরি তার যান বাঁচানো গিয়েছে, এতেই খুশি অটো চালক ভজন সিং রানা। অটো চালকের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি কথা বলেছিলেন, তখন তিনি কি বলেছেন চলুন শুনে নিই। यहीं पे थे? नहीं नहीं, मैं वो रूट से आ रहा था जी। तो उस गेट से आगे सामने वाला जो गेट है वहाँ से आवाज आ रही रिक्शा। एक लेडीज जो थी इस गेट इधर से जा रही थी, तो वो रिक्शा दिया, तो यहाँ तक मेरा रिक्शा आया। उसको रुका के बाद फिर यूटर्न मार के बोला कि गेट पे चला कुछ जो घाव लगा है तो फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना। तो मैं उसी टाइम गाड़ी घुमाया तो गेट खोला। उसके बाद में देखे तो निकले कुछ लोग, जैसा कोई सैफ अली खान बोल रहे कि वो थे, देख रहा था खून से एकदम लथपथ थे, पूरा खून था, देख रहा था। बहुत अजीब सा लगा मेरे को भी, अजीब सा ऐसा शरीर को जो घाव लगा ना, तो मेरे को वैसा झुरझुरे से बहुत डर सा लगा। उसके बाद में मैं देखते देखते देखा तो उसको फिर बैठाने के बाद यही रास्ते से हम लोग सीधा लीलावती लेके गए। पहले उन्होंने से एक जो बच्चा था वो था, एक और कोई साथ में, उनमें 3 जन थे। तो उन्होंने आपस में डिसाइड ये किया कि बोले कौन सा हॉस्पिटल जाएंगे, लीलावती जाएंगे या अपना होली फैमिली जाएंगे। हाँ, तो करने के बाद उसके बाद जो बोले कि उनके साथ में उनका जो बेटा था तैमूर अली खान था। हाँ जी वही छोटा बच्चा था, छोटा और भी कोई शख्स बैठा था? एक शख्स और भी था उनके साथ में। हाँ, तो आप सैफ अली खान कहाँ थे उस वक्त जहाँ आप बैठे? जहाँ मैं बैठा हूँ सैफ अली खान यहाँ थे, बाकी बीच में वो उनका बच्चा लड़का था जो बालक था, और एक साथ में यंग जो थे वो साइड में थे। अभी जो ट्रैफिक दिख रही है उतनी उस समय नहीं रही होगी? हाँ, 2:45-3 बजे का टाइम होगा, तो उतना ये टाइमिंग ट्रैफिक नहीं था, पूरा रोड सन्नाटा था और एकदम सुनसान था। हाँ जी, सतगुरु सदन के मेन गेट पे एक लेडीज ने आके आपको वो रुकाया। फिर गेट से भी हल्ला हुआ, रिक्शा आवाज आई थी, तो मैं थोड़ा रनिंग में था, तेजी में थोड़ा आगे रुका गेट से भी। हाँ, तो मैं फिर रुकने के बाद फिर यूटर्न मारा गाड़ी, फिर गेट पे लगाया तो कुछ लोग निकलते देखा तो एक शख्स जो है बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल है। ब्लड खून सब लगा, उसका कटा हुआ दिख रहा है, एकदम बिल्कुल पूरी खून दिख रहा है शरीर में। यही रास्ते से आप गए थे लीलावती को लेकर? हाँ जी, यही रास्ते से लेके गया था मैं। हाँ, और आप उस टाइम पे घबराए तो जरूर होंगे? हाँ, मुझे भी ऐसा अफसोस लगा कि कहीं मैं कहीं वो सब ना फंस जाए, कोई बात न हो जाए, जैसे इमरजेंसी केस कहीं अगर कुछ हो जाएगा तो पुलिस पूछताछ मुझसे करेगी कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे वो हो गया, कौन मारा। तो इस चीज घबराहट भी होती है क्योंकि पूछताछ आती चलती है। तो बस हाँ, फिर वहाँ जाने के बाद जैसे वो उतरे, फिर उनका बच्चा उतरा, जो साथ में यंग थे जो इंसान थे वो भी उतरे। उतरने के बाद फिर गार्ड को बुलाया, गार्ड को इधर बोला कि जो मैं सैफ अली खान हूँ, स्टाफ को बुलाओ, मेरे को स्टेजर मंगाओ फटाक से। आप जब ये ऑटो चला रहे थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे, तब आपने अपने आईने से, मिरर से देखने की कोशिश नहीं की? मैंने ये कोशिश नहीं की जो मेरे पीछे बैठा। मैं सिर्फ आगे ध्यान था क्योंकि मैं तेजी में था कि मेरे को घबराहट थी, जल्दी से जल्दी इनको ऑटो से हॉस्पिटल पहुंचाओ। প্রসঙ্গত, অস্ত্রোপচারের পর এই মুহূর্তে বিপদমুক্ত রয়েছেন সাইফ আলী খান। আইসিইউ থেকে তাকে জেনারেল ওয়ার্ডে শিফট করানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর কয়েকদিনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে তাকে। তার যে প্যারালাইসিস হওয়ার কথা বারবার
সামনে আসছিল সেই সম্ভাবনা কিন্তু একেবারে নেই বলে জানিয়েছেন ডক্টররা। অল্প বিস্তর হাঁটতেও পারছেন তিনি, তবে তার বাড়ি ফেরার পরও বেশ কয়েকদিন অভিনেতাকে বিশ্রামে থাকতে হবে বলেই জানিয়েছেন ডাক্তাররা। বলিউড তারকা সাইফ আলী খানের বাড়ির ভেতরে ঢুকে তার উপরে ছুরি দিয়ে হামলার ঘটনায় গোটা দেশ জুড়ে তোলপাড় পড়ে গিয়েছে। মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকা বলে পরিচিত বান্দ্রা, আর সেই এলাকার নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ সূত্রে খবর, সাইফের হামলাকারী কয়েকদিন আগেই বলিউডের কিং খান তথা শাহরুখ খানের বাড়িতে রেকি করেছিল। পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে। সাইফের উপর হামলার ঘটনার পর বান্দ্রাতে শাহরুখের বাড়ি মান্নাতে যায় পুলিশের একটি দল। ঘটনার তদন্তে কিং খানের বাড়িতে যায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 14 জানুয়ারি শাহরুখের বাড়ির কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি দেখা যায়। মান্নাত সংলগ্ন রিট্রিট হাউসের কাছে প্রায় 8 ফুট লোহার ল্যাডারে উঠে এক ব্যক্তি শাহরুখের বাড়ি দেখছিলেন বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে বান্দ্রায় সাইফের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। ছুরি নিয়ে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। সাইফের শরীরে 6টি কোপ মারা হয়। তড়িঘড়ি মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় সাইফকে। তার অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। বর্তমানে বিপদমুক্ত রয়েছেন অভিনেতা। তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। বৃহস্পতিবারে সাইফের উপর হামলার ঘটনায় এক সন্দেহভাজনের ছবি প্রকাশ্যে আনে পুলিশ। হামলার পর এক সন্দেহভাজনকে বান্দ্রা স্টেশনে দেখা গিয়েছে বলে দাবি। শুক্রবার এক সন্দেহভাজনকে আটক করেছে মুম্বাই পুলিশ। বান্দ্রা থানায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই আবহে শাহরুখের বাড়িতে রেকি করার তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে। সাইফ আলী খানের ওপর হামলার বিষয়ে মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছে, একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোর 3:30টার দিকে সাইফ আলী খানের বান্দ্রার বাড়িতে ঢোকে এবং সেখানে এই ঘটনা ঘটে। এরপরে সাইফ সেই ব্যক্তির মধ্যে হাতাহাতি হয়। সেই সময় সাইফ আলী খানকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করা হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে। হামলার সময় পরিবারের বাকি সদস্যরা কোথায় ছিলেন সে তথ্য এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু করিশ্মা কাপুর কয়েক ঘন্টা আগে ইনস্টা স্টোরিতে একটি পোস্ট শেয়ার করেছিলেন। তিনি বোন করিনা কাপুর, বন্ধু রিয়া এবং সোনম কাপুরের সঙ্গে একটি পার্টি করছিলেন। করিনা তার অ্যাকাউন্টে করিশ্মার এই পোস্টটি শেয়ারও করেন। সাইফের উপর হামলার সময় করিনা সেখানেই ছিলেন নাকি বাড়ি এসে গিয়েছিলেন সেই বিষয়েও এখনো পর্যন্ত কোনো নিশ্চিত তথ্য মেলেনি। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।